नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। बिहार विधानसभा चोणों के पहले पड़ाव तहत मतदान सख्त सुरक्षा प्रबंध हेठ जारी। 2 करोड़ 14 लाख वोटर 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का करनगे फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को कोविड-19 के दिशा निर्देशों की पालना करदਿਆਂ ਵੱਧ चढ़ के मतदान करने की की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासकीय अमल लोगों प्रति पारदर्शी, जिम्मेवार ते जवाबदेह होना चाहिए है। भारत और अमरीका विचाले तीजी 2+2 वार्ता दौरान 5 अहम समझौतों से किए गए दस्तखत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहां देशों विचाले मूल वटांदरा ते सहयोग समझौते BECA नूं दस्सिया इतिहासक। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि सरहद पारों अतवाद किसी भी सूरत विच स्वीकार नहीं है। केंद्रीय वाणिज्य ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भविष्यवादी दृष्टिकोण और पक्के फैसलों के सुमेल ने भारत को एक ठोस स्टार्टअप वातावरण प्रणाली प्रदान की है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधी पिछले महीने जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पिंड अरीबाग में सुरक्षा दस्तियां ने 2 अतवादियों को किया ढेर। तो हुण खबरां विस्तार नाल। बिहार विधानसभा चोणों के पहले पड़ाव तहत मतदान अज सवेरे पोलिंग बूथों से इस दे आस-पास पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों हेठ शुरू होया। मतदान शांतिपूर्ण ते अमन अमान नाल जारी है। पहले पड़ाव तहत 16 जिलों के 71 विधानसभा हल्कों में मतदान करवाया जा रहा है। इस गेट तहत 2 करोड़ 14 लाख वोटर 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जिन्हां विच 114 महिला और 406 आज़ाद उम्मीदवार ने। मतदान शाम 6 बजे तक होगा। मुख्य चोण अधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा है कि 71 हल्कों में 35 नक्सल प्रभावित इलाके ने। 4 नक्सल प्रभावित इलाकों चैनपुर, नवी नगर, कुटुंबा और रफीगंज में वोटां दोपहर 3 बजे तक, जबकि 5 होर नक्सल प्रभावित हल्कों में वोटां 5 बजे तक पवाईयां जाणगीਆਂ ते बाकी रहिंदे 26 नक्सल प्रभावित हल्कों में वोटां 4 बजे तक पवाईयां जाणगीਆਂ। मुख्य चोण अधिकारी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में निर्विघन वोटां पाउण लई लोड़ींदे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इस पड़ाव तहत NDA विचलियां पार्टियां भारतीय जनता पार्टी 29, JDU 35 ते हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटां ते चोण लड़ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने एक उम्मीदवार मैदान में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विधानसभा चोणों दौरान वोटरों को वध चढ़ के मतदान करने लई अपील की है। प्रधानमंत्री ने अज सवेरे किए ट्वीट में कहा है कि मतदान करदਿਆਂ कोविड-19 दीयां रोकां का ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी ते मास्क पाउणा वोटर कदे ना भुल्लण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रशासकीय अमल लोगों प्रति पारदर्शी, जिम्मेवार और जवाबदेह होना चाहिए है। कल शाम नवी दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो वालों 3 दिना जागरूकता और भ्रिष्टाचार विरोधी विषय ते राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन तो बाद बोलदਿਆਂ उन्होंने कहा कि भारत भ्रिष्टाचार बारे जीरो टॉलरेंस पहुँच नाल अगे वध रहा है। उन्होंने कहा कि भावें यह भ्रिष्टाचार, आर्थिक अपराध, नशे, मनी लॉन्ड्रिंग या अतवाद फंडिंग ये सब एक दूजे नाल संबंधित ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के भ्रिष्टाचार विरुद्ध काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भ्रिष्टाचार खिलाफ लड़ाई किसी एक इकल्ली एजेंसी का काम नहीं है, बल्कि यह समूहिक जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज ये मान नाल कहा जा सकता है कि घोटालियां का युग बहुत पीछे रह गया है। भ्रष्टाचार केवल कुछ रुपयों की ही बात नहीं होती। एक तरफ भ्रष्टाचार से देश के विकास को ठेस पहुंचती है, तो साथ ही भ्रष्टाचार सामाजिक संतुलन को तहस नहस कर देता है। नवी दिल्ली में भारत और अमरीका विचाले तीजी 2+2 वार्ता दौरान 5 अहम समझौतों से दस्तखत किए गए और खेतरी ते विश्व मुद्दों से व्यापक चर्चा हुई। 2+2 मीटिंग दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने अमरीकी हमओहदा मार्क एस्पर, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और उन्होंने हमओहदा माइक पोंपियो समेत दोवें मुल्कों के उच्च पद्धरी प्रतिनिधि मंडल मौजूद सन।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੂਲ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ BECA ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। In the defense industrial cooperation area, we had a very candid and useful discussion. Recent initiative of Atmanirbhar Bharat in defense sector was underlined as a key driver and a guiding factor of our defense industrial cooperation. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਐਸਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ BECA ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2+2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁਸਤੀ, ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਡਐਪਸ ਨੇ ਅਪਸਕੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫਸਲ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਰਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਂਗੂ ਲਈ 10,890 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,692 ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।